السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال کے شاہینوں کو اقبال کے فارسی کلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ پیام مشرق ہم پڑھ رہے ہیں۔ فصل بہار نظم ہے اور بند ہے اس کا 5واں۔ آج ہم اس کا تلفظ سیکھیں گے، اس کا ترجمہ، پیغام اور الفاظ کی تشریح انشاءاللہ۔ سردی بہت ہے۔ میرے ذہن میں ایک مصرع ڈیزائن پا رہا تھا کہ سردیوں کا زور ہے اور ہم ہیں دوستو۔ چھاتی، گلا، نزلہ، زکام، بہت سے لوگ صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس آفت سے دوچار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیدہ معنی گشا اے زعیاں بے خبر، لالا کمر در کمر نیمہ آتش ببر، می چکدش بر جگر، شبنم اشک سحر، در شفق انجم نگر، دیدہ معنی گشا اے زعیاں بے خبر۔ دیدہ معنی کی آنکھ، دیدن دیکھنا ہوتا ہے، اور دیدہ ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ دیدے پھاڑ کر دیکھ رہے ہو، یعنی آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہو۔ تو دیدہ آنکھ کے معنی میں بھی آتا ہے، اگرچہ آپ نے اسی نظم میں چشم کا لفظ بھی پڑھا ہے۔ چشم کا معنی آنکھ، اور دیدہ چونکہ آنکھ دیکھنے کا کام دیتی ہے، اور دیدن کا معنی دیکھنا، اس سے بھی پھر اس سے آنکھ مراد لی جاتی ہے۔ معنی کہتے ہیں اندر کی چیز کو، مثلا دیدہ ایک لفظ ہے، اور دیدہ کا ہم نے معنی کیا، اندر جھانک کے دیکھا تو ایک اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ اسی طرح معنی ایک جسم ہمارا ہے، اور ایک اندر روح ہے، دل ہے، دماغ ہے۔ یہ اندرونی جو قوتیں ہیں، ان کو باطنی یا اندرونی یا پوشیدہ یا سری یا معنوی طاقتیں کہتے ہیں۔ تو اپنے دل کی آنکھ گشا میں نے کھول، کاف کے ساتھ بھی کشا ہوتا ہے، عام طور پر وہی ہوتا ہے، اور کبھی گاہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ دل کی آنکھ کو کھول اے زعیاں بے خبر، اے عیاں سے بے خبر۔ جو عیاں کا معنی واضح، جو نظر آئے، اس کا الٹ ہے نہاں، پوشیدہ یعنی۔ تو جو چیزیں بالکل واضح ہیں، ظاہر ہیں، نظر آ رہی ہیں کہ بہار ہے، پھول کھل رہے ہیں، پودے لہلہا رہے ہیں، تو اس سے آپ بے خبر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں حجرے میں؟ تو اس سے بے خبر نہ رہو، بلکہ آنکھیں کھول کے دل کی آنکھوں سے دیکھو کہ یہ موسم آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے۔ لالا کمر در کمر، آپ دیکھیں کہ جو لالا کا پھول ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ کمر در کمر بہتات کے معنی میں آتا ہے، اور کمر کا معنی وادی بھی ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے اردو شاعری میں کہا، خیمے تھے کبھی جن کے تیرے کوہ و کمر میں، کوہ پہاڑ اور کمر میں نے وادی۔ ایک قوف قمر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چاند، تو یہ فارسی کا کمر ہے، اور ایک کمر اردو کی یہ ہے کہ جو ہمارا جو جسم کا پچھلا حصہ ہے، اس کو بھی پشت یا کمر کہتے ہیں۔ تو لالا جو ہے وہ وادیوں کے اندر ہر وادی میں موجود ہے۔ کمر در کمر ہر وادی میں، یعنی بہت زیادہ لالا پھول کھلا ہوا ہے بہار میں، اور اس کی حالت کیا ہے کہ نیمہ آتش ببر، آگ کی صدری اس لباس کو کہتے ہیں جو سینے کو ڈھانکتی ہے اور کچھ پیٹ بھی ڈھک جاتا ہے، جس کو ہم تھوڑا سا بڑا کریں تو وہ ویسٹ کوٹ بن جاتی ہے، تو صدری اتنی سی ہوتی ہے۔ تو اس نے صدری پہنی ہوئی ہے آگ کی، آگ چونکہ سرخ ہوتی ہے، تو یعنی سرخ رنگ کی صدری پہنی ہوئی ہے، یعنی سرخ رنگ کا لالا کھلا ہوا ہے۔ بے بر میں نے پہلو میں، بے میں نے مے کے معنی میں ہے، اور بر پہلو، یعنی پہلو میں اپنے ساتھ گویا اس نے صدری لے رکھی ہے، یعنی پہن رکھی ہے۔ می چکدش بر جگر، جگر پر، یعنی لالے کے جگر پر ٹپک رہا ہے، ٹپک رہا ہے۔ کیا ٹپک رہا ہے؟ شبنم اشک سحر، سحر کے آنسوں کی شبنم، صبح کے آنسوں کی شبنم، گویا جو اوس پڑتی ہے صبح صبح، تریل جسے پنجابی میں کہتے ہیں، شبنم،
ड्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो शबनम के कतरे टपक रहे हैं, ये इसके अंदर चमक पैदा कर रहे हैं और टपक रहे हैं, इसके जिगर के ऊपर टपक रहे हैं। और कैसे नजर आ रहे हैं? दर शफक अंजुम निगर। ये शफक के अंदर जैसे सितारे होते हैं, तारे होते हैं, इस तरह ये जैसे आसमान पे तारे नजर आते हैं, इसी तरह लाले के फूल पर शबनम के मोती और सितारे चमक रहे हैं। निगर, तू देख इसको, ये फेल अमर है, देख जरा, दीदा मानी से देख तो आपको ये महसूस होगा। दीदा मानी गुशा, दिल की आँख खोल, ए ज़ाया बेखबर। ज़ाया असल में था अज आया, अज ये हर्फ असल पूरा है अज, तो ज़रूरत शेरी की वजह से सिर्फ ज़ा रहने दिया जाता है और अलिफ को काट दिया जाता है। वाज़े चीज़ों से लाइल्म आदमी, जाहिल आदमी, बेखबर, गाफिल, ज़रा अपने दिल की आंखों से देखेंगे तो आपको ये मंज़र नज़र आएगा और बड़े महसूस होंगे। तो ये था इसका तर्जुमा। अब इसका पैगाम जैसे मैंने पिछले तमाम अशार में बताया है कि अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह कहते हैं कि आप गोशा नशीनी छोड़ के, हुजरे को छोड़ के बाहर निकलें, दुनिया को देखें और उससे अपना हिस्सा वसूल करें, उसकी खूबसूरती से महसूस हों और उसकी दौड़ धूप में आप भी शामिल हो जाएं और अपने मकासद के लिए आप भी तगोदो करें। अब इसके अंदर एक आपको नज़र आएगा मुरक्कब, ये तो मैंने कहा था कि दो लफ्ज़ों को जोड़ा जाए तो मुरक्कब बन जाता है। और जोड़ने का तरीका ये है कि अगर आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो, ऐसी हा जो लिखी तो जाए पढ़ी ना जाए, उसको जोड़ना हो तो उसके ऊपर हमज़ा और नीचे ज़ेर लगा दी जाती है, बनेगा दीदाए मानी। नीमा आतिश, यहाँ देखें कि नीमा और आतिश को जोड़ा तो ये हे मुख्तफ़ी आ गई थी, तो इसको जोड़ने के लिए हमज़ा और ज़ेर आ जाएगी। पढ़ेंगे नीमा आतिश। शबनम अश्क, आंसू की शबनम, तो ज़ेर के साथ हमने इसको जोड़ दिया। ये कब होता है? अगर हा नहीं है तो फिर ज़ेर लगती है। इसी तरह अश्के सहर, ये हा नहीं है बल्कि काफ है, तो इसको टांका लगाना हो तो ज़ेर का टांका लगा के इसको तरकीब कर दिया जाता है, अश्के सहर। सहर के आंसू की शबनम है ये। तो ये इसके तीन मुरक्कब जान लीजिए। इसके बाद हम आते हैं इसमें आने वाले अफ़आल की तरफ। ये तीन अफ़आल इसके अंदर आए हैं, मी चकद, गुशा, निगर। फ़ेल अमर की तो मिसालें पहले बार बार आ चुकी हैं और आप इसकी तशरीह भी जान चुके। मी चकद पहली दफ़ा आया है तो हमने सरफ़ सगीर के अंदर हाल को भी शामिल कर लिया। ये कैसे बनता है कि मुज़ारे से पहले मी लगाएं तो बन जाता है हाल। देखें, मुज़ारे से पहले मी लगाएं तो बन जाता है हाल। अब ये मुज़ारे इसका चकद मुज़ारे की निशानी है कि दाल आखिर पे आती है और उससे पहले ज़बर। मी चकद, टपकता है, तो ये चकद हो गया। इसका अगर हम अमर बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा? फिर हम मुज़ारे की दाल हटा देंगे तो ये बन जाएगा चक, चक। और अगर नहीं बनाना हो तो दाल हटा के शुरू में मीम लगा देंगे, मचक, ना टपक, मत टपक। चक मैंने तू टपक, मचक तू ना टपक। गुशा अमर है, इसकी नहीं बना दो, क्या बन जाएगा? मगुशा। ना खोल, नगर है, निगर, तो इसको नहीं में चेंज करें तो मीम लगा दो, मनिगर। ना देख, इसका हाल बनाना है, अमर के बाद दाल लगा दो मुज़ारे की, निगरत, दाल लगा दी और मी शुरू में बढ़ा दो तो फेल हाल बन जाएगा। ये हो गया निगरत। ये मुज़ारे है और मुज़ारे से पहले मी लगा दें तो फेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस बन जाता है, वो देखता है। माजी कैसे बनेगा? ये मस्दर से बना करता है तो हम इसके मस्दर की तरफ आ जाते हैं। इसका मस्दर है चकीदन, चकीदन, टपकना। और माजी क्या आ जाएगा? मस्दर की नून हटा दो तो ये तकीद,
निगरद का मस्दर क्या है? निगरिस्तन। निगरिस्तन होता है देखना, दीदन का माना भी देखना है और निगरिस्तन का माना भी देखना है। निगरिस्तन का मुजारे निगरद हो गया, देखना, और इसका माजी क्या बन जाएगा? नून हटा दो, निगरीस्त। लो जी, ये माजी बन गया निगरीस्त। वो उसने देखा, ये इसकी सरफे सगीर बन गई सबकी। अब ये गुशा है, इसको भी हम करते हैं। गुशा का मस्दर आ जाएगा गुशूदन। गुशूदन खोलना या खुलना, खोलना भी है और खुलना भी इसका माना है। माजी क्या बन जाएगा? गुशूद, और इसका मुजारे क्या आ जाएगा? गुशायद। याद रखें कि जब मस्दर के आखिर में दन से पहले वाव हो, यानी वदन आ जाए, वाव दाल नून, तो वो उस वाव को अलिफ में चेंज कर देते हैं और मस्दर की नून हटा के उसके बाद या का इजाफा कर देते हैं, गुशायद। हाल क्या हो जाएगा? मी गुशायद, खोलता है, मी गुशायद। अमर क्या बनेगा कि हम इस दाल को हटा दें, गुशाई, ये या रह जाएगी। इसको हम लिख भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, गुशाई। और नहीं क्या हो जाएगा? मगुशाई, मगुशाई। इसकी या को आखिर से हम गायब भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है कलाम में। तो ये आज की ग्रामर भी होगी, कवायदे फ़ारसी या कवानीन फ़ारसी आपने सीख लिए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपको आखिरी बंद इस नज़म का सिखाया जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।